رفاقت صاحب نے ناظرین کہا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ اس میں ایڈ آن انہوں نے کیا، ایڈیشن یہ کیا کہ وہ فقہ احناف کے وہ مسئلے جو مرزا صاحب کی وحی سے ٹکراتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے. یہ جو مسئلہ پیش کریں گے نا وہ مسئلہ میں مرزا صاحب کی کتاب سے دکھا دوں گا. مرزا غلام قادیانی صاحب کی وحی سے ٹکراتے ہوں تو وہ ترک کر دی ہوں جماعت احمدیہ نے. بتائیے گا. ان پر آپ ضرور فقہ حنفی پر عمل کر لیں تو جو وہ متباین ہیں ان پہ. رفاقت احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رفاقت صاحب. جی ایک گزارش کرنی ہے. اچھا 2 منٹ ہیں آپ کے پاس بھیا، جو بھی کالر ہے فاروق بھائی 2 منٹ ہیں بس. 2 منٹ ہی صحیح جی. 2 منٹ. رفاقت صاحب فرمائیں، کریں بات. عامر حق صاحب نے جو ابھی ایک لمبی چوڑی جو بھی بات کی ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا موقف یہ ہے، چونکہ عربی زبان میں مقولہ یہ ہے کہ تفسیر القول بما لا یرزب ہی قائلہ، کہ مصنف کا جو ایک تحریر کا مطلب وہ وہی لینا چاہیے جو اس کی ساری تحریرات کے مطابق ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فقہ کی چیزیں احناف میں، موالک میں، شواف حنابلہ اور جعفریوں میں قرآن مجید، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وحی کے مطابق تھیں، وہ آپ نے فرمایا جی یہ لے لی جائیں اور باقی رد کر دی جائیں. اور وہ تحریر جو آپ نے پیش فرمائی ہے کہ ریویو سے مباحثہ چکڑالوی سے کہ حنفی مذہب پر عمل کیا جائے، تو اس آپ کی تحریر کے مطابق وہ امور جو میری وحی سے متباین نہ ہوں ان پر آپ ضرور فقہ حنفی پر عمل کر لیں. تو جو وہ متباین ہیں ان پہ ہرگز عمل نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے، مجھے کوئی اعتراض، بالکل یہی کہا ہے انہوں نے. میں نے اس سے تو کوئی ہٹ کے بات ہی نہیں کی. وہ آپ نے عربی مقولہ بیچ میں فٹ کرنا تھا، وہ آپ کی مرضی ہے. تفسیر قول بما لا یقول، وہ آپ کی مرضی ہے. میں نے تو وہی چیز کہی ہے، پوری عبارت پڑھی ہے. میں نے کسی چیز کو بھی مس نہیں کیا کہ جس میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ جو قرآن و سنہ کے خلاف ہو اس کو بھی مانتے چلے جاؤ، یا وہ قیاسہ سے یا مجتہدات جو قرآن سے ٹکراتے ہوں یا حدیث سے یا اجماع سے ان کو بھی مانتے چلے جاؤ. نہیں، بالکل بھی نہیں کہا. یہ تو مقصد بھی نہیں ہے. ایسے ہی پریشان شاید میرے بھائی ہو گئے ہیں. جی شیخ صاحب. اچھا، یہ چیز جو ہے اب ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو اویئرنس دینا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ عام احمدی کو اویئرنس دی جا رہی. عامر نے جتنی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے آج جہانی قادیانی صاحب کی کتابوں سے، ان کی تحریرات سے وہ چیزیں سامنے رکھیں اور سادہ الفاظ میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. اب یہی جو بات رفاقت صاحب تھے ان کا نام، جی جی، یہ رفاقت صاحب جو فرما کے گئے ہیں، اب احمدی دوستو سوچئے گا کہ کیا عام احمدی رفاقت صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھا ہے اور وہ یہ گفتگو آ کے کر سکتا ہے ایک عام احمدی؟ مطلب یہ تو کسی جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا کچھ انہوں نے پڑھا ہوگا، یہ اس چیز پہ پہنچے ہوں گے، کوئی عہدیدار یہ ہوں گے. کیا ایک عام احمدی بھی یہی سمجھتا؟ اس کی زبان بھی یہی ہوگی، اس کے الفاظ بھی یہی ہوں گے، اس کی رائے بھی یہی ہوگی؟ یہ چیز ہے. اصل سوال یہ ہے، یہاں پہ جو بات ہوتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی فیصلہ نہیں دے رہے، کوئی ایسا فتویٰ نہیں جاری کر رہے، نہ ان عام ملاؤں مفتیوں کی طرح اور نہ ہی جہانی قادیانی کے پیروکاروں کی طرح. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ آ کے اپنی چیز دینا چاہتے ہیں. کیا عام احمدی آ کے رفاقت صاحب کی زبان بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ جی ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور جو انہوں نے بات کی وہ کرے؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم سمجھے ہیں وہ آپ کے سامنے سادہ زبان یہ رکھ رہے ہیں. جی اچھا شیخ صاحب، یہ رفاقت صاحب کو صرف ایک سوال میں نے پوچھنا ہے، اگر فاروق بھائی ہیں تو ان کو لے لیجئے گا. صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر آپ نیکسٹ لے لیجئے گا. رفاقت صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں، وہ آپ کی بات.
ठीक हो गया। इस जी चीज को ना एक और तरीके, ठीक हो गया, इस चीज को ना एक और तरीके से भी नाजरीन के लिए आसान बनाते हैं। रफाकत साहब ने नाजरीन कहा कि जो बातें आपने की हैं वो उसमें एड ऑन उन्होंने किया, एडिशन ये किया कि वो फिका अहनाफ के वो मसले जो मिर्जा साहब की वही से टकराते हैं वो हम नहीं मानते। रफाकत साहब मैं काइंडली मुझे एक या दो मिसालें दे दीजिएगा जो फिका हनफी के मसले आपको पता हो और जो इमाम अबू हनीफा के मसले मिर्जा गुलाम कादियानी साहब की वही से टकराते हो तो वो तरक कर दी हो जमात अहमदिया ने, बताइएगा। ये आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको मुहैया कर दिए जाएंगे। अच्छा चले जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बस मैंने मसला ये आप ही करेंगे रफाकत साहब? थैंक यू। बस ठीक है, मुझे पता चल गया। ये नादरीन हकीकत ये है कि ये कोई मसला पेश नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मैं आपको जनवन बता रहा हूँ, मैं जनवन बता रहा हूँ, ये कोई मसला नहीं पेश कर। ये जो मसला पेश करेंगे ना वो मसला मैं मिर्जा साहब की किताब से दिखा दूंगा, ठीक है, या इनकी फिका से दिखा दूंगा, इनकी किताबों से जो इन्होंने फिका के ऊपर या मसाइल के ऊपर लिखी हुई। इसीलिए मैंने चेक करने के लिए पूछा कि कह तो दिया है कि जो टकरा रहे, ये ना पता क्या होता है, ये वो सियासी बयान होता है शेख साहब, सियासी बयान होता है ना। बिल्कुल वो जी जनाब वो मैंने तो ये कहा था, ये वो यानी है जिस मैं यानी की बात कर रहा था ना, ये वो यानी है। रफाकत साहब ने जो यानी लगाया है नाजरीन, ये वो यानी है जिस यानी को मैं रो रहा था कि इस यानी ने उम्मत मुस्लिमा का पखिया उधेड़ कर रख दिया है और हम इस यानी को निकाल नहीं सके। तो मैंने इसीलिए इनको शेख साहब लेकर कहा, मैंने कहा नाज़रीन भी देख लें। नहीं बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि आके ये बात कह देनी कि जी ये गलत कह रहे हैं, देखें जी हमने तो वहां कह दिया था। बात में कोई चीज प्रूफ नहीं ये लोग कर सकते, हालांकि हो तो बंदा जब सुन रहा होता है और पता है कि मैंने ये करना है तो मतलब उसी वक्त अपने पे बैठे हुए ये काम कर सकते हैं। इनके टिप्स के ऊपर alislam.org है, वहां से क्यों नहीं हर चीज निकाल ली इन्होंने? नहीं, ये मकसद ही नहीं होता इनका। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम जाके ये कह दें कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं भाई। अच्छा चलें एक और मजे की चीज यहाँ बता देता हूँ। ये वैसे मैंने दूसरे फेज के अंदर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करना है जो फिका हनफी के अंदरून इख्तलाफ है, मगर मैं एक नुक्ता जो इन्होंने बात की वो बता देता हूँ। नाज़रीन रफाकत भाई जो आए थे अहमदी दोस्त हमारे, ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि मिर्जा साहब ने ना अपनी चीजें भी इजाद की हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो उनके मुकल्लिद थे। हाँ, जो चीजें इनकी वही से टकराती थी या तो वो उसको रद्द कर देते थे, यानी वो मिर्जा साहब फिर अपना इस्तदलाल करते थे। तो ये कोई बड़ा मार्का तो नहीं है, यानी मिर्जा साहब का कमाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अबू हनीफा साहब जो इमाम अबू हनीफा हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनके अपने शागिर्दों ने उनके साथ इख्तलाफ किया हुआ है। तो अगर आपने मिर्जा साहब इमाम अबू हनीफा के पीछे लगना है उन चीजों में जो मसले उनके कुरान और सुन्नह से मिल रहे हैं और उनमें इख्तलाफ करना है जो नहीं मिल रहे, तो ये तो उनसे पहले भी कर चुके हुए हैं। तो ये फिर मिर्जा साहब का तुर्रा क्या हुआ इसमें? मिर्जा साहब का तुर्रा इम्तियाज क्यों हुआ? सूली बात यह है कि इमाम अबू यूसुफ काज़िल क़ुज़ात उन्होंने इख्तलाफ किया है, इमाम मोहम्मद उन्होंने इख्तलाफ किया है, इमाम ज़ुफ़र उन्होंने इख्तलाफ किया है, फिर बाद में आने वाले जो इब्न आबिदीन शामी हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है, इमाम तहावी ने इख्तलाफ किया है, हदाया के उलमा ने इख्तलाफ किया है, फिर अनवर शाह कश्मीरी, यानी मैं अगर हिंद में अनवर शाह कश्मीरी ने इख्तलाफ किया है, ठीक है जी, बड़े बड़े उलमा ने इख्तलाफ किया हुआ है। तो और अहदीस के यानी नसूस के अंदर इख्तलाफ किया हुआ है, उसूल के अंदर। मैं इस पर बात करूंगा इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला जी। तो अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। तो इस तरीके से भी चीजों को समझे, तो ये सिर्फ हवाई फायर नहीं है, ये बाकायदा पूरी मैं ग्राउंड पर खड़े होकर मैंने बात की है, इसको एविडेंस चाहिए। बहुत शुक्रिया।